Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, my dear children? I hope all of you are fine and safe at home. So, in the last class, we finished the chapter number 4. We discussed the question answers. I hope you have written all of it in the notes. Okay, let's start today's class with a fresh new chapter, chapter number 5, work, energy, and power. Okay, starting with the dua. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Okay, work, energy, and power. Okay, work means what? Suppose I am teaching you. I am doing a work. Okay, normally you are studying. You are doing a work. Yes, you are walking to another place for doing something. In real world, work means what? A job or doing something which is difficult to do. That is all called work, right? Yeah, I am doing work now, right? But in physics, I am not doing work here, because in physics, work means something else. In physics, work means when we apply a force to an object, the object displaces from one place to another. Then only work is done. When is work done? When we apply a force to an object. When we apply a force to an object, the object moves, the object displaces. Right? Then only work is done in physics. Okay. Work is said to be done when a force is applied. Work is said to be done when a force applied to a body displaces the body. In the direction of applied force, അത് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം. But work is said to be done when a force is applied to a body and it displaces the body. Okay, I think the concept is clear of work. In physics, work is always related to pushing or pulling a body and displacing the body. Okay, if there is no displacement, no work is done. അതൊരു അത്ഭുതമാണല്ലേ, നമ്മൾ എത്ര വർക്ക് ചെയ്താലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്കില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മനസ്സിൽ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്? മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നാൽ മാത്രമേ വർക്ക് നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഐ എം ഗിവിങ് യു സം എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഇഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓർ നോട്ട്. A batsman is batting. Using his bat, he is batting. ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടന്നില്ലേ? ഇത് വർക്ക് ഡൺ ആണോ? ബാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തോ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു. എവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു? ബോളിന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു. യെസ്, ഹി അപ്ലൈഡ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോൾ. ഡിഡ് ദ ബോൾ മൂവ്? യെസ്, ദ ബോൾ മൂവ്ഡ്. സോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. I am telling you that a man is pushing a trolley അല്ലെങ്കിൽ a shopping cart. He is pushing it. Okay, is there any displacement? Is there any force? Yes, there is a force. Yes, there is a displacement. Trolley displaces from one place to another. ആണ്. So work is done. Yes, work is done. There is a wall. ഒരു wall ഉണ്ട്. ഭിത്തി, ഒരു wall ഉണ്ട്. I am pushing the wall. Okay, is there any work done there? Can you think about it? Work done വേണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? ഫോഴ്സ് വേണം, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണം. ഞാൻ വോൾ പുഷ് ചെയ്താൽ വോളിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ? നോ. അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ടോ? വർക്ക് ഡൺ ഇല്ല. വർക്ക് ഈസ് ഓൺലി ഡൺ വെൻ ദേർ ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, അല്ലേ?
So work is not done where I am pushing a wall because there is no displacement. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ള കുറച്ച് വർക്ക് ഡണിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയട്ടെ, എഴുതാം. After writing this, okay, without erasing I can write. Example: a man pushes a trolley. Second one, a batsman batting. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് എഴുതുക. വേർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ. ആലോചിക്കുക, ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും കൂടെ ചേർന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോഴ്സ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതണം. നമുക്കത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാം. ഇൻ ദി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യു ഹാവ് activity falling off a mango. Activity is falling off a mango. Mango fall ചെയ്താൽ എന്താ? ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ? Is there a force? ഞാനൊരു മാംഗോ ഫോളിങ് ചെയ്യുന്നത്. There is a mango here. Mango is falling down. Yes. But what is the force? Force ഉണ്ട്. എന്ത് ഫോഴ്സാ? Gravitational force is there. Falling mango fall ചെയ്യുന്നതിന് force is gravitational force. Is there any displacement? Yes, the mango is falling. So force ഉണ്ട്, s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. So work is done here. The activity is falling of a mango. And what is the force? Gravitational force. What is the source of applied force? Source of applied force is earth. എർത്തിൻ്റെ ആണല്ലോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. സോഴ്സ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് എർത്ത്. അടുത്തത് ട്രോളി ബീയിങ് പുഷ്ഡ്. ട്രോളി ബീയിങ് പുഷ്ഡ്. അപ്പം നമുക്കൊരു ട്രോളി വരച്ചാൽ ഇത് പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇത് പുഷ് ചെയ്യാനൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് നീങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ? സോ എന്താണ് അവിടുത്തെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്? ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് പുഷിങ്. അതാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് പുഷിങ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പുള്ളിക്കാരനാണല്ലേ പുഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ. ആരാണ്? ദ മാൻ ഹൂ ഈസ് പുഷിങ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. അനദർ ആക്ടിവിറ്റി, ബാറ്റിംഗ് എഴുതിക്കൂടെ? ബാറ്റിംഗ് ഓഫ് എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എഴുതിക്കൂടെ? എഴുതിക്കോ. ബാറ്റിംഗ്. A man is batting with his bat. Okay, ബാറ്റിംഗ് ഒരു ബോൾ ഉണ്ടാവും, ബോൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അല്ലേ? ബാറ്റിങ്ങിനൊരു ബോൾ ഉണ്ടാവും, ബോൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. സോ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ് അവിടുത്തെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ബാറ്റ്സ്മാൻ വിത്ത് ദ ബാറ്റ്. ദെൻ another example, I am lifting a load. A person is lifting a load. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. മായിച്ചിട്ട് എഴുതട്ടെ. A person is lifting a load. Another activity. ഇവിടെ you have to consider a person is lifting a load in his head. Okay, ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ്? മേളിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ മേളിലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. മേളിലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നാൽ അവിടെ മാത്രമേ ഫിസിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മേളിലോട്ടിപ്പം നമ്മളുടെ തലയിൽ നമ്മളൊരു ഹെവി വെയിറ്റ് വെച്ചു. ഹെവി വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു. പക്ഷെ നടക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും, വെയിറ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് മേളിലോട്ടുമാണല്ലേ? അപ്പം മേളിലോട്ട് ഫോഴ്സ് നടക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ്. ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ വേറെ, നടക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ വേറെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് വേറെ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലിഫ്റ്റിംഗ് എ ലോഡ്
ഓൺ ദ ഹെഡ്. ലിഫ്റ്റിംഗ് എ ലോഡ് വേറെ, ക്യാരിയിങ് എ ലോഡ് ഓൺ ദ ഹെഡ് വേറെ. ഓക്കെ, രണ്ട് കേസസ് ആണ്. ക്യാരിയിങ് എ ലോഡ് ഓൺ ഹെഡ് വേറെ കേസാണ്. ലിഫ്റ്റിംഗ് എ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോഡിനെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മേളിലോട്ട് വെച്ചു. ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോഡിനെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ഒക്കേഴ്സ് അപ്വേർഡ്. അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റിംഗ് എ ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഡൺ, വർക്ക് ഈസ് ഡൺ. ബട്ട് ക്യാരിയിങ് എ ലോഡ് ഓൺ ഹെഡ്, അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സ് എവിടെയാണ്? മേളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റോ ഫ്രണ്ടിലോട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തില്ല, വർക്ക് ഡൺ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് മേളിലോട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടുമാണ് പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഡൺ അല്ല എന്ന് പറയും. ഫിസിക്സിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾക്ക് എഴുതാനുള്ളത് ലിഫ്റ്റിംഗ് എ ലോഡ്, ട്രോളി ബീങ് പുഷ്ഡ്, ഫോളിംഗ് ഓഫ് മാംഗോ, ബാറ്റിംഗ് ഓഫ് എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് അണ്ടർഗോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓൺലി വെൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദം. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. I told you that an object will have displacement only when force is applied on it. അല്ലാതെ ഒന്നും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കില്ല. ഒന്നുകിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഫോഴ്സ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോഴ്സ് കാണും. എന്നാൽ മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കൂ. ഞാൻ നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സാമ്പിളാണ് കേട്ടോ. കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ അല്ലേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം മാംഗോ വീണത് അല്ലേ? യെസ്. അപ്പം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ, ഒന്നുകിൽ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ്? എവറി ടൈം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കേണ്ടത്? ഇല്ല. ഇറ്റ് മേ വേരി. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മേ ഒക്കർ ഇൻ സം അതർ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പം ടെൽ മീ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് വെയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ്. ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നതും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുക. തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഗിവൺ, എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഈസ് ഹിറ്റ് ബൈ എ ബാറ്റ്സ്മാൻ. ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ബോൾ മൂവ് ചെയ്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. സെയിം ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. Displacement takes place in the direction of force. Displacement is taking place in the direction of force. Example എന്താണ്? Batting. Second one, a trolley being pushed. ഇവിടെയൊക്കെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും സെയിം ആണ്. ഇവിടെയും ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും. ഓക്കെ, ഇനി എ മാൻ ഈസ് ക്ലൈംബിങ് എ ലാഡർ വിത്ത് ലോഡ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ്. എ മാൻ ഈസ് ക്ലൈംബിങ് എ ലാഡർ വിത്ത് ലോഡ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ്. എഴുതിയെടുത്തോണം. എ മാൻ ഈസ് ക്ലൈംബിങ് എ ലാഡർ വിത്ത് എ ലോഡ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ്. അപ്പം ഞാനൊരു ലാഡർ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ലാഡർ ഇരിക്കുന്നു. എ മാൻ ഈസ് ക്ലൈംബിങ് എ ലാഡർ, ലോഡ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് അല്ലേ? അപ്പം ഹീ ഈസ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. അപ്പം ലാഡറിൻ്റെ കൂടെ ഹീ ഈസ് ക്ലൈംബിങ് അപ്വേർഡ്. സോ ദെയർ ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒക്കേർഡ് അല്ലേ? ഫോഴ്സും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേളിലോട്ട്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേളിലോട്ട്. അപ്പം എന്താണ്? വർക്കുണ്ടോ? വർക്കുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ലാഡർ സ്ലാൻഡിങ് ആണല്ലേ? അപ്പം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡിയും ഒബ്ജക്റ്റും വരുന്നുണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതും
അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഒന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ, വർക്ക് ഈസ് ഡൺ. നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ബോഡി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ്. സെക്കൻഡ് കോളം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്. ഇതൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലേ. ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു വൺ ഓൾറെഡി. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, പുഷിങ് എ വാൾ. Pushing a wall. Force is applied, but there is no displacement. Think about another one. Suppose I am sitting inside a car. I am pushing the car sitting inside the car. Will the car move? No. But I am applying a force. Yes, the car won't move. So, pushing a car sitting inside it. Pushing a car sitting inside it. Sitting inside it. There is no displacement for the car when the force is applied inside the car. Externally push ചെയ്താൽ മാത്രമേ കാർ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് വെച്ചാൽ ഇരുന്നാൽ കാറ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാറ് മൂവ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്താലും ഒന്നും കാറ് മൂവ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ. നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ്. അപ്പം അത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫോർ no displacement occurs when force is applied. Okay. ഈ falling of a mango from a tree എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്? വർക്ക് ഡണ്ണിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ട്രോളി പുഷ് ചെയ്യുന്നതും ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ബാറ്റിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഒരു കാറ് തന്നെ പുഷ് ചെയ്താലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റേണലി നിന്ന് പുഷ് ചെയ്താൽ അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കില്ല, നമ്മൾ നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ. യെസ്. അപ്പം വർക്ക് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡൺ വെൻ എ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. ഇനി വർക്ക് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡൺ ഓൺലി വെൻ എ ബോഡി അണ്ടർഗോസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ്. ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ്. വർക്ക് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡൺ when only the force is applied and displaces in the same direction of force. In the direction of applied force. Okay. Observe the figure 5.2 and write down the situations where work is said to be done. എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കുക. ആ ഫിഗർ 5.2 എവിടെയൊക്കെയാണ് വർക്ക്? ഒരു ആൾ ലോറിയുടെ ബാക്കിലുള്ള കതവ് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഈസ് ദെയർ എ വർക്ക് ഡൺ? യെസ്, ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് പുഷിങ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ദ ബോഡി ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസിങ് in the same direction. അപ്പോൾ there is a work done അല്ലേ. A man is carrying a big brick in his hand and he is carrying it. Force is applied upwards and the object is displacing forward അല്ലേ. So no work is done there. A man is carrying a load on his head. അതും no work is done because force applied upwards and displacement is on forward direction. Then a man is stepping on a building. കണ്ടോ? A man is stepping on a building carrying some load on his head. അപ്പം സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഓൺ എ ബിൽഡിങ്ങിന് മേളിലോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മേളിലോട്ട് ആ ഒരു ഹെഡിലുള്ള ആ ഒരു ബോഡി മേളിലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് മേളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആ ബോഡി മേളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി? വർക്ക് ഡൺ. ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് പേര് വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ ലോറിയുടെ കതവ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഹീ ഈസ് ക്ലോസിങ് ദ ബാക്ക് ഡോർ ഓഫ് ദ ലോറി. ദെയർ ഓൾസോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ. ആൻഡ് ഓൾസോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ വെയർ പേഴ്സൺ ഈസ് ലോഡഡ് വിത്ത് സംതിങ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് അപ്വേർഡ് he is entering into the building by stepping upward. അത് രണ്ടും വർക്ക് ഡണ്ണിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. See one question. A boy pushed an object of mass 30 kg horizontally. 30 kg horizontally ഒരു ബോയ് പുഷ് ചെയ്തു. അക്രോസ് എ ഫ്ലോർ ത്രൂ 50 മീറ്റർ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ്? 50 മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തി. Another boy pushed an object of 50 kg across the same floor through 50 km. വേറൊരു ബോയ് 50 മാസ് ഉള്ള ഒരു
ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഇതേ 50 മീറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്തു, പുഷ് ചെയ്തു. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഗേവ് ദ സെയിം സ്പീഡ് ഫോർ ദ മൂവിങ് ഓബ്ജക്റ്റ്. രണ്ടുപേർക്കും സ്പീഡ് ഈക്വൽ ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും സ്പീഡ് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ. ഹൂ അപ്ലൈഡ് ഗ്രേറ്റർ ഫോഴ്സ്? ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 50 കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ബോഡി അത്രയും സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്, അതോ 30 കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ബോഡി അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണോ? സെക്കൻഡ് ബോയ് അപ്ലൈഡ് ഗ്രേറ്റർ ഫോഴ്സ്. ഹൂ അപ്ലൈഡ് ഗ്രേറ്റർ ഫോഴ്സ്? സെക്കൻഡ് ബോയ്. In which case was the work greater? Work greater in the second situation. Work is greater in the second situation. Write down a factor influencing work. Force is a factor influencing work. Factor influencing work is force. അപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് ഡണ്ണിന് ഫോഴ്സ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണല്ലേ. അപ്പം a factor influencing this work is here. ഫോഴ്സ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണല്ലേ. സെയിം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, മാസ് മാത്രം വ്യത്യാസം, സെയിം സ്പീഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ബോഡിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇയാളാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു ഫാക്ടറും കൂടിയുണ്ട്. അതിന് എ ചൈൽഡ് പുഷ്ഡ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് 30 കിലോഗ്രാം അക്രോസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ ത്രൂ 20 മീറ്റർ. Another child pushed the same object through 30 meter. 20 മീറ്ററും 30 മീറ്ററും ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പം ഇതേ ഒബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെ ഒരാൾ 20 മീറ്റർ മാത്രമേ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് 20 മീറ്റർ മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തുള്ളൂ. മറ്റൊരാൾ എന്ത് ചെയ്തു, 30 മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു. ആരാണ് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് വർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തത്? 30 മീറ്റർ മൂവ് ചെയ്ത ആളാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. സോ ഹൂ പുഷ്ഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു എ ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്? സെക്കൻഡ് ബോയ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്? ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് സെയിം ആണ്. In this case, who did greater work? Second boy did the greater work. Okay. Which is the factor influencing work here? Displacement is the factor. Displacement. കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു, ഇവിടുത്തെ ഫാക്ടർ എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സും ഒരു ഫാക്ടറാണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. സോ വി ക്യാൻ കമ്പൈൻ ബോത്ത് ഓഫ് ദിസ് ബൈ സേയിങ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് F Newton is applied continuously on a body and the body undergoes a displacement of S meter in the direction of force, then work done by the applied force is W is equal to F into S. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ്. W is equal to work done is equal to F into S. വർക്ക് ഡൺ എപ്പോഴാണ്? എഫ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ബോഡി ആൻഡ് എസ് മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നു ടു ദാറ്റ് ബോഡി എങ്കിൽ ദ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ്. മനസ്സിലായോ? ഇതൊരു ബോക്സിൽ ഇടുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ്. ഓക്കെ. ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒക്കേർഡ്. അപ്പം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്ര മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നാൽ നമുക്ക് വർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നാൽ വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറ. ഇത് ന്യൂട്ടൺ ആണ്, ഇത് മീറ്റർ ആണ്. സോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഓർ ജൂൾ യൂണിറ്റ് കേട്ടോ. ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഓർ ജൂൾ. വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ. So I am winding up today's class. I hope all of you understood everything I have said. Write down the notes. Okay, I am bidding goodbye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.